मोक्षमार्गदाता नमो राजचंद्र प्रभुसार उर्वशी समूरे वसो सदा परमाधार। जेणे जाण्यो खरो आत्मा आत्माने अन्य अन्यने अक्षय पूर्ण ज्ञानिते सिद्धने धन्य धन्य छे। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्श्रुतने नमस्कार, तारक त्रिपुटीने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, महावित्रोने नमस्कार, महाविત્રો સમાન મુરબ્બીઓ મુક્ષોને નમસ્કાર। परम कृपाळुदेव प्रणीत वचनामृतजी पत्रांक 250 मुंबई जेठ सुद पूनम रवि विक्रम संवत 1947 तारीख 21/6/1891। भक्ति पूर्णता पामवाने योग्य त्यारे थाय छे के एक तृण मात्र पण हरि प्रत्ये याचवू नहीं, सर्वदशा में भक्तिमय ज रहेवू। परम पूज्य श्री सौभागभाई ने लखायेलो पत्र है और ब्लॉक लेटर्स में घाटा अक्षर में 3 લીટી मूकेली है, पण बधा शास्त्रों आवी जाय तेवी छे। गई काले एक पत्तू और आज एक पत्र चिरंजीवी केशवलाल तरफथी मळ्युं। वाँचीने कंईक तृषातुरता मटी ने फरी तेवा पत्र प्रत्येनी आतुरता वर्धमान थई। व्यवहार चिंता थी अकड़ामण आवता सत्संगना वियोग थी कोई प्रकारे शांति नहीं होती एम आपे लख्यू ते योग्य ज छे। तथापि व्यवहार चिंतानी अकड़ामण तो योग्य नहीं। सर्वत्र हरि इच्छा बळवान छे ए दृढ़ करावा माटे हरिए आम कर्यो छे एम आपे निशंकपणे समजवू। माटे जे थाय ते जोवू अने पछी जो आपने अकड़ामण जन्म पामे तो जोई लईशुं। हवे समागम थशे त्यारे ए विषे वातचीत करीशुं। अकड़ामण राखशो नहीं, अमे तो ए मार्गथी तर्या छीए। पहेला आपणे आटલું विचारीए। भक्तिનું महात्म्य बताव्युं छे। छेल्ला पत्रमां हमणां घणा पत्रोथी सौभागभाई परना के अन्य मुमुक्षु प्रत्येना पत्रोमां परम कृपाळुदेवे भक्ति भागवत ने घणी ज महत्ववंती मूकी छे। આપણે જાણીએ છીએ કેમ કે વસ્તુ તેમ જ છે। ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું ब्रह्मलोकમાં નાહી રહે। આ બીજે ક્યાંય નથી તેવું આ ભૂતળ ઉપર આ પૃથ્વીના પટ પર આ જગતમાં જો કાંઈ એવું હોય તો ભક્તિ ભક્તિને ભક્તિ જ છે, એ જ મુખ્ય પદાર્થ છે। અને જે કાંઈ કહ્યું છે ગઈકાલના પત્રમાં કે તે પણ કહી દીધું કે ઉપર ગયેલા સિદ્ધ પરમાત્મા કંઈ કહેવા આવતા નથી। સહયોગી હોય દેહધારી હોય તે જ પરમાત્મા કે તે જ જ્ઞાની ભગવંત કાંઈક કહેતા હોય છે તે પણ આવ્યું। प्रत्यक्ष योगे वगर समझावीए स्वरूप स्थिति थवी संभवित है ए पण आव्युं। अने छेल्लुं वाक्य कही दीधुं हतुं के सम्यक्त्व पाम्या छे एवा पुरुषनो निश्चय थये अने योग्यताना कारणे जीव सम्यक्त्व पामे छे। कां तो सामी व्यक्ति सद्गुरु सत्पुरुष मळ्या ज्ञानी मळ्या कोई पण आत्मा मळ्यो ते सम्यक दृष्टि छे परिणत आत्मा छे एवी प्रतीति नथी। प्रतीति थाय छे तो निश्चय नथी थतो। लागे छे हशे के केम આપણને શું ખબર પડે? આપણને લાગતું નથી। આપણી પ્રતીતિ આવન જાવન કરે, વધઘટ થયા કરે, એને પ્રતીતિ જ કહેવાતી નથી। છતાં કેવી હોય તો કહીએ કૃપાદેવ કે પ્રતીતિ આવે જાય પણ આ તો નિશ્ચય નિર્ધાર કે આમ જ છે, આ જ્ઞાની છે તેનાથી મારું કલ્યાણ છે તેવો નિશ્ચય થઈએ। કૃપાદેવથી કલ્યાણ છે ને છે તો એમ નિશ્ચય થાય પછી શું ખૂટે છે તો પોતાની યોગ્યતા, એટલે કે યોગ્યતાના કારણે જીવ सम्यक्त्व पामे छे पण बंने होय तो पामे छे, योग्यता न होय तो पामतुं नथी। एटले उपादान अने निमित्त बंनेनी वात आपणे यथाशक्ति विचारेली के तो जोईए, बंने कारण जोईए अने तो ताली पड़े तो अनुभव रूपी ताली पड़े सम्यक दर्शन थाय। एमां एम पण आव्युं के सत्पुरुषनुं एटले के सद्गुरुत्व अने सत्संगत्व जेमां रहेલું છે તેનું ઓળખાણ પડવું વિકટ છે। અને તે જ ભક્તિની વાત परम कृपादेव सौभागभाई ने आटली प्रतीति बोधबीजनी प्राप्ति निर्वाण मार्गनी प्रतीति तो पण लखे छे एटले विशेष विचारवा योग्य छे कि आपणा माटे तो केटला घणुं विचारवानुं छे, केटला घणी गणतरी करवानी छे, कोई सीमा नथी तेवुं छे। कि भक्ति पूर्णता पामवाने योग्य क्यारे कहेवाय
થોડીક ભક્તિ નહીં જેવી ભક્તિ નહીં. દેહની ભક્તિ તો કરીએ જ છીએ, સંસારની ભક્તિ તો ભજીએ જ છીએ. અહીંયા ભગવાનની ભગવત સ્વરૂપની શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપની ભક્તિ અને પૂર્ણ ક્યારે કહેવાય? તો કે તૃણ માત્ર ઘાસના તણકલા જેવું દાબડાની અણી જેટલું પણ કાંઈ જ હરિ પ્રત્યે યાચવું નહીં, માગવું નહીં. શાંડિલ્ય નામના એક ઋષિમુનિ થઈ ગયા. જેમ નારદ ભક્તિ સૂત્ર છે તેમ શાંડિલ્ય ઋષિએ ભક્તિ સૂત્રો લખ્યા છે. એ શાંડિલ્ય મુનિએ શું લખ્યું? તો કે સા ભક્તિ એટલે કે ભક્તિ માટે કહ્યું છે. પરા અને અનુરક્તિ ઈશ્વરે. એ પરાભક્તિ છે, એ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે, અથવા તો એને જ ભક્તિ કહેવાય છે કે જેને ઈશ્વરમાં અનુરાગ છે. જેટલો અનુરાગ વધે છે તેટલી ભક્તિ વધુ કહેવાય. અને પરમ અનુરાગ છે, ઉત્કટ પ્રેમ છે, એટલે તે પૂરેપૂરી ભક્તિ છે. તે શાંડિલ્ય ઋષિ કહી ગયા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભક્તિનું કાંઈ કહે છે કે માત્ર વ્યસન મુક્તિનું જ કહે છે? તો કે વ્યસન મુક્તિ તો ખરી જ, પણ જે વેદમાંથી ઉતરી આવી છે, ભાગવતથી ઉતરી આવી છે, આજે પણ ચાલી છે. વચ્ચેના આચાર્ય ભગવંતે પણ જેનો મહિમા ગાતા થાક્યા નથી, તેવી રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે કહે છે તેમણે પણ ભક્તિનું તો લખેલું જ છે કે મહાત્મ્ય જ્ઞાન યુગ ભૂરી સ્નેહો ભક્તિ ચ માધવે. માધવે શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ કોને કહીએ? કે કોઈ પણ પરમાત્મામાં માધવ, મા એટલે લક્ષ્મી, ધવ એટલે પતિ, ધવા એટલે પતિ, એના પરથી આપણે વિધવા સધવા કહીએ છીએ. તો લક્ષ્મીના પતિ એટલે નારાયણ, વિષ્ણુ ભગવાન જે કહ્યો તે. અહીંયા માધવ, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, વાસુદેવ, આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિથી પરિચિત છીએ એટલે એમ નામ લઈએ છીએ. તો કે ભગવાનને વિશે મહાત્મ્ય જ્ઞાન સહિત જે અતિશય સ્નેહ તે ભક્તિ. માત્ર ભગવાન પ્રત્યે અતિશય સ્નેહ નહીં, પણ ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજીને કરે છે કે આ વ્યક્તિ પર માન છે, આ વ્યક્તિ ઉપર આદર છે. શું કામ છે? તો કે એનું મહાત્મ્ય સમજીને કહે છે. એમ જ પૂર્વના કોઈ ઋણાનુબંધથી આવી જાય, બીજાના કહેવાથી આવી જાય, જોતા વેત સાંભળતા વેત આવી જાય, તેમ નહીં. તેમાં કંઈક એવું છે. તેમાં શું છે? તો કે ભગવાન છે. એટલે એનું જે મહાત્મ્ય છે એ મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે, એના સહિત એના પ્રત્યેનો અતિશય સ્નેહ છે, તે ભક્તિ છે. આપણે વ્યવહારમાં ઘણીવાર કહીએ કે આ વ્યક્તિ પૂજા નથી અને વ્યક્તિને માન નથી, એના તપને માન છે, એના જ્ઞાનને માન છે, એના ગુણને માન છે. કોઈ નામધારી દેહધારી પદાર્થ વ્યક્તિ તરીકે માન નથી, ગુણની પૂજા થાય છે. એવું જ અહીંયા કહ્યું કે ભક્ત કહી શકે છે કે ભગવાનના ગુણ છે એવા, ભગવાનનું મહાત્મ્ય છે, એનામાં જ્ઞાન છે, એટલે એના પ્રત્યેનો અતિશય સ્નેહ શબ્દ વાપરો. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના શબ્દો છે. ટૂંકમાં ભગવાનને વિશે ભક્તિ વિના આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે કૃપાવતી સૌભાગભાઈને કહે છે કે પછીનો ભેદ કેમ ખુલતો નથી, પછીનો માર્ગ મોકળો કેમ થતો નથી, આટલું આવડી ગયું આગળ કેમ જવાતું નથી, અથવા આગળ રહસ્ય ભક્તિનું, પૂર્ણ ભક્તિનું રહસ્ય કેમ પ્રાપ્ત નથી? તો કે તમે કાંઈ ને કાંઈ માગ્યા કરો છો, તમે માગ્યા કરો છો એમ કહેવાની બદલે એમ કહ્યું કે ભક્તિ ત્યારે જ પૂર્ણ કહેવાય કે તણખલા માત્રની પણ હરિ પ્રત્યે યાચના કરવાની નથી. આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે શ્રીમદ ભાગવત કહેતા જ ભક્તિ, રસાયણ ભક્તિ, સિંધુ ભક્તિનો સાગર વગેરે વગેરે, અને એમાંય પરબ્રહ્મની, શુદ્ધાત્માની ભક્તિ, ભક્તોની ભક્તિ પણ કોની છે, કોના પ્રત્યે છે? તો કે એનું બીજું નામ જ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યેની ભક્તિ છે, શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા. તો ભાગવતથી જ ભક્તિ આવી, એની પહેલાં વેદ હતા, તો એમાં ભક્તિ નહોતી. જીનાગમમાં ભક્તિ નથી. જીનાગમમાં તો ભક્તિ કીધેલી જ છે. એ વિશે મોક્ષમાળાના પાઠમાં જીન ભક્તિની વિશે જ્યારે વાત થઈ ત્યારે આવેલી છે. હમણાં આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું અનુસંધાન ચાલે છે એટલે કહેવાનું મન થઈ જાય, વિચારવાનું મન થઈ જાય કે એ પહેલાં નહોતી. અને વેદ એટલે એમાં કંઈ ભક્તિનું આવતું નથી, એક સર્વસામાન્ય બધા જ બોલતા, સાંભળતા, લખતા હોય છે. એમાં જ્ઞાનની વાત છે, એમાં કર્મની વાત છે, ઉપાસનાની વાત છે, એમાં પૂર્વ મીમાંસા, એમાં તો વળી યજ્ઞ યાગ ને બધો ક્રિયાકાંડ જ છે. તો કે એમ જ છે વેદમાં, અથવા તો અનેક દેવની સ્તુતિ છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર વગેરે બધી સ્તુતિ આવે છે. તો બીજી સ્તુતિ નથી, ભક્તિ નથી. તો કીધું કે વેદમાં પણ ભક્તિનું મહાત્મ્ય છે જ. ઋગ્વેદમાં ચોખ્ખું કીધેલું છે ભક્ત ભગવાનની વાતમાં કે અગ્ન સખી, અગ્નિની સાક્ષીએ મારી શા માં વયમ તવ, એટલે કે આપણી મિત્રતા કદાપી ન તૂટે એવી રીતે ઋગ્વેદમાં પણ મૂકી. ત્યાં સખ્ય ભક્તિની વાત મૂકી દીધી. પછી અથર્વ વેદમાં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો એક નાનકડો સંવાદ આવે છે, અને એ સંવાદનો સાર શું છે? તો કે ભક્ત ભગવાનને પૂછે છે કે તમે મારા મિત્ર છો. આવું કીધું કે આપણી ભક્તિ તૂટે નહીં, આપણી મૈત્રી તૂટે નહીં, તો તમે મારા મિત્ર છો, તો આજ સુધી કંઈ ન આપ્યું હોય તેવું મને આપો. આજ સુધી કોઈને ના આપ્યું હોય, આજ સુધી મને ના આપ્યું હોય એવું મને કંઈક આપો. ખરેખર સંસ્કૃતમાં એવું લખેલું છે, પૂછેલું છે. ભગવાન શું જવાબ આપે છે?
અહીંયા સૌભાગભાઈએ પૂછ્યું છે કે કંઈક માગ્યું છે એટલે કૃપાળુદેવ જવાબ આપે છે, એટલે આપણે આ અથર્વવેદની વાત લઈએ છીએ. તો ભગવાન કે આપણે ભાઈઓ છીએ અને આપણે આ યાત્રામાં સાથે નીકળેલા મિત્રો છીએ, એટલે બંધુ પણ છીએ અને મિત્ર પણ છીએ. મોક્ષનો માર્ગ બતાવે તે મૈત્રી, એટલે મિત્ર ભાવ અને બંધુ ભાવ છે. અને આ પ્રીતિ છે એની જેટલી અધિક માત્રા થશે તે તમને આત્માનું દર્શન કરાવશે. એટલે કે જે છે તે મેન્ટેન કરી જાઓ, વધારતા જાઓ, નિર્વાહ કરી જાઓ. કે તમને જે છે બંધુ ભાવ છે, મને પણ બંધુ ભાવ છે, એટલે ભાઈ થયા. તમે મિત્ર કહો છો તો મિત્ર થયા. તે જ કૃપાળુદેવ પણ ઘણી જગ્યાએ લખે પરમાર્થ બંધુ છે. પોતે વીર છે, પોતે મહાવીર છે. અહીંયા સૌભાગભાઈને પણ એમ જ કહી દઈએ છે કે તમે અને અમે કોઈ ભેદ નથી. તમે ભેદ માનો છો, તું જ મુજે, મારી પાસે જે છે એ જ તમને પ્રાપ્ત થશે, એ આપવું છે. અને છેલ્લે લખી પણ દે છે કે પ્રાપ્ત થશે, પણ તમે કાંઈ માગો નહીં, તમે કંઈ યાચના કરવી નહીં. આવી રીતે વેદમાંય ભક્તિ છે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની સ્તુતિ ભક્તિ વેદવ્યાસજીએ બધી ગાઈ, એટલે જે અખંડ હરિરસ ગાયો ને પછી આનંદની અનુભૂતિ થઈ, એટલે શ્રીમદ ભાગવતમાં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની એટલી ભક્તિ છે. કેમ કે ભગવાનના ગુણો જ એવા છે કે ભલભલા આત્મારામી મુનિ પણ એની સ્તુતિ કરે છે. આગળ જઈએ. ટૂંકમાં સર્વદશામાં ભક્તિમય જ રહેવું, એમ જે કૃપાળુદેવે લખ્યું, એનો અર્થ જે શાસ્ત્રોના સાર રૂપે કે ભક્તિ એટલે પરમેશ્વરનું સતત ચિંતન, ભગવાનનું સતત ચિંતન, શુદ્ધાત્માનું સતત ચિંતન, પરમાત્મા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટેનું ચિંતન, અથવા તો સત સ્વરૂપનું ચિંતન, સતત ચિંતન, નિરંતર ચિંતન. એટલે વચ્ચે બીજું કંઈ માગવાનું, બોલવાનું, પૂછવાનું, કહેવાનું, લખવાનું આવતું જ નથી. તેનું નામ ભક્તિ, અને પૂર્ણ ભક્તિ. અહીંયા ભક્તિની પૂર્ણતા અથવા પૂર્ણ ભક્તિની વાત કૃપાળુદેવે બધા જ શાસ્ત્રો પુરાણોના સાર રૂપે નાનકડી 3 લીટીમાં મૂકી દીધી છે. પછી જણાવ્યું છે કે તમારું એક પત્તું અને એક ચિરંજીવી કેશવલાલ તરફથી મળ્યું, અને વાંચીને કંઈક તૃષાતુરતા મટી, એટલે કે અમારી તરસ થોડીક કંઈક છીપાણી. એટલે અમે પણ રાહ જોતા હતા પત્રોની કે કંઈક પૂછશે, પૂછાવશે, લખશે. એ લખું છે, પૂછું છે, લખી રહ્યા છે, અને હમણાં ટપાલમાં આવશે વગેરે. અને વાંચીને આનંદ થયો છે, એટલે કે તરસ મટી કે ફરી તેવા પત્રની આતુરતા વર્ધમાન થઈ. કેમ કે તે પત્રોમાં કંઈક જ્ઞાન ગોષ્ઠી, આત્મવાર્તા હોવાથી તેવા પત્રો ગમે છે. વ્યવહાર ચિંતાથી અકળામણ આવતા સત્સંગના વિયોગથી કોઈ પ્રકારે શાંતિ નથી હોતી, એમ આપે લખ્યું તે યોગ્ય જ છે. તમે જે લખ્યું છે કે સત્સંગ નથી એનો વિયોગ છે એટલે આકુળતા આવી જાય છે. વ્યવહાર ચિંતા તો હોય જ છે, પણ વ્યવહાર ચિંતાથી અકળામણ કરવી કે થવી યોગ્ય નથી. એ પાછું કૃપાળુદેવ સૌભાગભાઈને લખે છે કે તમે શું કામ વ્યવહારની અને એની ચિંતા કરો છો, અને જે થાય છે તો થાય છે એની અકળામણ વ્યથા અનુભવો છો, પાછી પત્ર રૂપે લખો છો. એટલે અમને પણ એમાં લઈ જાઓ છો, અમારો ઉપયોગ પણ એમાં જાય એવું કરો છો. સર્વત્ર હરિ ઈચ્છા બળવાન છે, એ દૃઢ કરાવવા માટે હરિએ આમ કર્યું છે. આ પ્રારબ્ધ છે, ઉદય વેદી લેવાનો છે, ભગવાનની મરજી, ભગવાનની ઈચ્છા, હરિકૃપા, હરિ ઈચ્છા એમ માનવાનું છે. અમે જ પડીકું મોકલ્યું છે 223માં પત્રમાં, એમ આ કઠણાઈ, આ પડીકું, આ આફત, આ ઉપાધિ, એના ઇન્જેક્શન, દવા જે કહો તે અમે જ મોકલ્યું છે, એમ તમે સ્વીકાર કરો. ભગવાનના ભક્તને જ ખરી કઠણાઈ હોય, કસોટી હોય. અને જો ન હોય તો એમ માનવું કે અમે હજી ભક્ત નથી, અથવા અમારી પરીક્ષા આવી નથી, અથવા અમને સર્ટિફિકેટ મળ્યું નથી. કઠણાઈ, સંકટ, દુઃખ, આપત્તિ જે શબ્દ કહો તે ભગવાનના સાચા ભક્તને તો હોય અને હોય જ, આવે જ. હર કોઈ બાને આવે, કોકની પ્રગટ હોય, કોકની અપ્રગટ હોય. અને તે પત્રમાં જનક વિદેહી અને શ્રી કૃષ્ણજીની મૂકી હતી કે જનક વિદેહીની પ્રગટ કઠણાઈ નહોતી, અપ્રગટ હતી, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીની કેટલીક પ્રગટ હતી, અને એની સિદ્ધિ પણ પ્રગટ હતી, અને એની કઠણાઈ, મુશ્કેલી પણ પ્રગટ હતી. એ જ વસ્તુ અહીં કહે છે કે તમને વ્યવહાર ચિંતાની અકળામણ થવી યોગ્ય નથી, હરિ ઈચ્છા બળવાન છે, એમ આપે નિશંકપણે સમજવું. માટે આમાં શંકા, ભય, વેમ રાખ્યા સિવાય જોયા કરવું, જે થાય તે જોવું. અને પછી જો આપને અકળામણ જન્મ પામે તો જોઈ લઈશું. પછી જો તમે અકળામણ કરશો જ, ગભરાઈ જતા હશો, બાવરા બની જતા હશો તો જોઈ લેશું. બાકી આ રાખવા જેવું નથી. બહુ વખતથી કહે છે કે આનો સંગ થયા પછી તમારે સર્વ પ્રકારે નિર્ભય રહેતા શીખવું. એમ કૃપાળુદેવે સૌભાગભાઈને ચોખ્ખું ચણક શરૂઆતમાં જ કહી દીધું છે, પણ ન જાણે કેમ સૌભાગભાઈ નિર્ભય હોવા છતાં આવું લખે તો છે જ, યાચે છે, માગે છે, અને જણાવી દેવું એ જાણે સરળતા છે, પ્રજ્ઞા છે એમ લાગે છે. હવે સમાગમ થશે ત્યારે એ વિશે વાતચીત કરીશું. અકળામણ રાખશો નહીં. અમે તો એ માર્ગથી તર્યા છીએ કે અકળામણ તો આવે
પણ ઉપાધિમાં અમે તો સમાધિ જ રાખી રહ્યા છીએ અને પહેલાં પણ રાખી છે અને રાખી શકીએ છીએ. એટલે એ માર્ગથી તરતા જઈએ છીએ. એટલે તમને પણ આ માર્ગ કહીએ છીએ કે ઉપાધિ તો આવે, દેહધારીને વિટમણા નહીં હોય તો શું નિશ્ચેતન દેહને આવશે? કોને આવશે? દેહ ધર્યો છે એટલે જ વિટમણા છે, મુશ્કેલી છે, કિંમત ચૂકવવાની છે. દુનિયામાં ગમે ત્યાં જન્મીએ, દેહ છે, શરીર છે, તો એની કિંમત આપણે કોઈ પણ જ્ઞાનીએ કે કોઈ પણ અજ્ઞાનીએ ભલભલાએ ગમે તે વસ્તુમાં આગળ હોય, ગમે તેવો શ્રીમંત હોય, ગમે તેવો ગરીબ હોય, પણ એને પોતાની કિંમત ચૂકવવાની જ છે. ચિરંજીવી કેશવલાલ અને લાલચંદ અમારી પાસે આવે છે. બંને મુમુક્ષુ થવા જાય છે અને આવે છે. એટલે કૃપાળુદેવ મુંબઈમાં પધાર્યા છે, બિરાજમાન છે, ત્યાં બે મુમુક્ષુ આવે છે. ઈશ્વર ઈચ્છાથી ટગમગ ટગમગ જોઈએ છીએ. કૃપાળુદેવ ટગમગ જોવાનું લખે. એ શું? તો કે આ બે મુમુક્ષુ આવે છે તો અમે એકી ટસે એકી નજરે જોયા કરીએ છીએ. એટલે કે ટગમગ જોઈએ છીએ કે કાંઈક જાજુ કહેવા, પૂછવા, બોલવા, સૂચના, સલાહ, ભલામણની બદલે જે થાય તે જોયા કરીએ છીએ, એમ એને આવવા દઈએ છીએ. અને બીજું ટગમગ એટલે કે હાલતા ડોલતા જોઈએ છે કે એવા કંઈ સ્થિર નથી, હજુ કંઈ એમની બધી ચંચળ પ્રકૃતિ જે છે તે છે. અમે એને હાલક ડોલકની રીતે જોયા કરીએ છીએ. આમ જાય તો આમ જોઈએ છીએ, આમ કરે તો આમ જોઈએ છીએ. તે જે પ્રકારે વિભાવ પરિણતિ કરે કે જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય તો અમે જોયા કરીએ છીએ. જેમ સામી વ્યક્તિ વસ્તુ આગી પાછી થતી હોય તો આપણે બરાબર જોવી હોય તો આપણી દૃષ્ટિ કે આપણી આંખ પણ આડી એવડી થયા કરે, ઊંચી નીચી થાય તો તે વસ્તુ કે વ્યક્તિ દેખાય. તેવી રીતે આ બંને વ્યક્તિ માટે કૃપાળુદેવ લખે છે કે અમે પણ ટગમગ જોઈએ છીએ. ટગમગના બંને અર્થ છે. એકી ટસે એકી નજરે જોવું, ધારીને જોઈ રહ્યું એ પણ થાય, અને બીજું આ રીતે પણ થાય કે તે જ્યાં જુએ તે જેમ કરે તેમ અમે પણ જોઈએ છીએ. શું કામ? ઈશ્વર જ્યાં સુધી પ્રેરે નહીં ત્યાં સુધી અમારે કંઈ કરવું નહીં. અમને ભગવાનની પ્રેરણા થાય, અમારો અંતરાત્મા એમ કહે, અમારો શુદ્ધાત્મા એમ કહે કે હવે તું બરાબર યોગ્ય છે, પીરસી શકે છે એવું છે, સામો જીવને જચે એવું છે, રૂચે એવું છે, અને એવી કોઈ પ્રેરણા થશે, અંતરાત્માનો અવાજ પોકાર કરશે તો અમે એને કંઈક કહેશું, નહીં તો અમારે ત્યાં સુધી કાંઈ કરવું નથી. અને તે વગર પ્રેર્ય કરાવવા ઈચ્છે છે. પ્રેરણા કરવી નથી અને પ્રેરણા કર્યા સિવાય કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. એ કેવું? આમ હોવાથી ઘડીમાં પરમ આશ્ચર્યરૂપ દશા થયા કરે છે, અદ્ભુત દશા થયા કરે છે, પરમ આશ્ચર્યરૂપ દશા થયા કરે છે. એટલે કૃપાળુદેવની દશા અદ્ભુત છે, આશ્ચર્યજનક છે, અને પાછું આમ થતું જાય છે. આપણે કહીએ ને 1 સેકન્ડ પહેલાં તો આમ હતું, હજુ તો આ વિચાર પૂરો થાય, એનો અમલ થાય ત્યાં તો બીજો સુંદર અદ્ભુત વિચાર આવી ગયો. એવી રીતે તેમને પણ હજુ વિચારે છે કે પરમાત્માની દશા કે ઈચ્છા કે મરજી કે મને કહેશે, અંતરાત્મા મારો અવાજ આવશે તો હું એને કંઈક કહીશ, તો કેવું છે, એવો ઉદય આવશે તો કહીશ. ત્યાં પાછું પોતાથી કહેવાઈ જાય અથવા તો એ પ્રમાણે દશાથી બોધ અપાઈ જાય. એટલે કહે છે કે ઘડીમાં પરમ આશ્ચર્યરૂપ દશા થયા કરે છે. કેશવલાલ અને લાલચંદે અમારી દશાના અંશની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરવી એ વાત વિશે પ્રેરણા રહે છે. અમને આખો લાડવો મળ્યો, પોણો મળ્યો, જેટલું ફ્રૂટ મળ્યું એટલું, તો એમાંથી એને પણ કંઈક અંશે પ્રાપ્તિ થાય એમ ઈચ્છા થયા કરે છે, પ્રેરણા રહ્યા કરે છે. આ સનાતન સંપ્રદાયના સત્પુરુષોની નિષ્કારણ અવસ્થા જ હોય છે કે જેથી સમય માત્રના અવકાશે કોઈ પણ જીવ આત્મકલ્યાણ કરે, પરમાર્થને પામે, સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યે દૃષ્ટિ આપે. તથાપિ તો પણ એમ થવા દેવામાં ઈશ્વર ઈચ્છા વિલંબવાળી હશે. છતાં પણ ઈશ્વરની ઈચ્છા કંઈક ઢીલમાં નાખવાની છે એટલે એટલી એમની દશા થઈ જાય તેવું લાગતું નથી. જેથી તેમને આજીવિકાની ઉપાધિમાં મૂંઝવ્યા છે. એમને પણ આજીવિકાની ઉપાધિ છે એટલે એમાં ઢીલમાં પડેલું છે, અને એને લઈને અમને પણ મનમાં રહ્યા કરે છે. એટલે અમને એનું પણ દુઃખ લાગ્યા કરે છે, પણ નિરૂપાયતાનો ઉપાય હાલ તો નથી કરી શકાતો. અહીંયા સૌભાગભાઈને ખોટું ન લાગે એટલે કૃપાદેવ કહે છે કે અમે એ બે જીવ માટે પણ કરી શકતા નથી, એ બે આત્મામાં પણ અમારી નિરૂપાયતા છે. અમે શું કરી શકીએ? એમની હવે આજીવિકાની ઉપાધિ છે એમાં, એટલે નિરૂપાયતા છે. મારી ઉપાયતા નિરૂપાયતા છે, તમારી નિરૂપાયતા છે. જ્યાં લા ઇલાજી સર્વની ત્યાં કોણ કોને હાથ દે. કવિ કલાપીના શબ્દો ગઝલમાં સુંદર મૂક્યું છે, પોતાની મનોવ્યથા છે અને સાથે સમાજનું ચિત્ર પણ ઉપસી આવે છે કે લા ઇલાજી છે, નિરૂપાયતા છે, બંને પક્ષે છે, ત્યાં કોણ કોને હાથ દે. છોટમ જ્ઞાની પુરુષ હતા, પદની રચના બહુ શ્રેષ્ઠ છે. હવે છોટમ કોણ? વિષય બદલાય છે. તો મલાતજ ગામ બાંધણી આશ્રમથી બહુ નજીક 10 કિલોમીટર હશે, અને આમ પેટલાદ અને સોજિત્રા પાસે હશે. તો
તે ગામમાં થઈ ગયેલા તે છોટાલાલભાઈ નામના મોટા કવિ અને જ્ઞાની થઈ ગયા, જેને કૃપાળુદેવે છોટમ જ્ઞાની પુરુષ હતા એવી છાપ અહીંયા મૂકી છે. એટલે આ ખેડા જિલ્લાનું સદભાગ્ય જે કયો તે. અને એ લગભગ 73 વર્ષ જીવ્યા છે અને સાઠોદરા નાગર કહેવાય તેવા કુટુંબમાં તેમનો જન્મ હતો. વિક્રમ સંવત 1868માં જન્મ, વિક્રમ સંવત 1941માં તેમનો દેહ ત્યાગ થયો. એટલે બરાબર 73 વર્ષમાં આયુષ્ય ભોગવ્યું. એમણે અનેક પદ લખ્યા છે. એના પદ સંગ્રહ બહાર પણ પડી ગયા છે, આપણે કદાચ અભ્યાસ ન કર્યો હોય. આત્મલક્ષિત છે, કેમ કે પોતે જ્ઞાની છે, એટલે જ્યાંથી ત્યાંથી પણ જ્ઞાન તો એમાંથી સ્ફૂર્તું કે પ્રગટ થતું જ હોય. અને તે ઘણા પદ લખ્યા. એમાંથી પ્રભુશ્રીજીએ એક પદ ખાસ ગવડાવતા આગાસ આશ્રમમાં, અને તે પદનું નામ શું તો કે તે આપણે વિચારીએ. તું તો ન્યારો રહીને ખેલે છે નારાયણા રે, તું તો ન્યારો રહીને ખેલે છે. તું ખેલે છે બાજી તારી, જાણી ન શકે બુદ્ધિ મારી. છોટમ તુજને જોતા લાગે ભ્રમણા રે, તુજને જોતા ભાગે ભ્રમણા રે, તુજને જોતા ભાગે ભ્રમણા રે. તું તો ન્યારો રહીને ખેલે છે. આ છોટમ જ્ઞાની પુરુષ અને ન્યારો જ છે. કોણ ન્યારો છે તો કે ખરેખર તો આ પદમાં બોધ છે કે સર્વ અવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જણાય, પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય એ એંધાણ સદાય. તો તે ન્યારાપણાની વાત મૂકી છે. એટલે અહીંયા છોટમના પદ સંગ્રહની વાત, અને છોટમે ઘણા લખ્યા, એમાં પ્રભુશ્રીજી જેવા આ પદ ગાતા ગવડાવતા તે પદ હોઈ શકે એમ લાગે છે. એટલે અહીંયા કૃપાળુદેવ ચોખ્ખું કહે છે કે છોટમ જ્ઞાની પુરુષ હતા. વિક્રમ સંવત 1941માં અવસાન છે, ને વિક્રમ સંવત 1947માં આ પત્ર લખાય છે. એટલે એ ત્યારની જ વાત છે. જેમ આપણે કહીએ કે એમના અવસાનને 1 વર્ષ થયું, એમના અવસાનને 5 વર્ષ થયા, અને કોઈ વાર છાપા મેગેઝિન ન્યૂઝપેપરમાં પણ કંઈ આવ્યું હોય, કોઈએ પત્રમાં પણ લખ્યું હોય. અહીંયા તો ન્યૂઝપેપરની વાત નથી, વર્તમાનપત્રની વાત નથી, પત્રમાં કંઈક ઉલ્લેખ થયો છે. એટલા માટે એનો જવાબ આપ્યો છે કે છોટમના પદ વિશે અથવા છોટમની દશા વિશે. એટલે લખે છે કે છોટમ જ્ઞાની પુરુષ હતા. એટલે સ્પષ્ટ કહી દીધું, આવી દશા હતી, તેવી દશા એવી નથી, ચોખ્ખું કહી દીધું કે જ્ઞાની પુરુષ હતા. પદની રચના બહુ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કયું પદ એ આપણને ખબર નથી, પણ જે કાંઈ થોડાક પદ આપણે યથાશક્તિ વાંચ્યા વિચાર્યા હોય, એમાં આ પદ એમ લાગે કે કદાચ હોઈ શકે, કેમ કે પ્રભુશ્રીજી એ પદ ગવડાવતા હતા. એટલે આપણને થોડું થોડું મેળ પડે. એમાં પણ ન્યારો રહીને ખેલે છે એ સમજાય છે. એટલે વધારે અભિપ્રેત થાય કે કૃપાળુદેવ પણ સર્વ અવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જણાય, પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય એ એંધાણ સદાય. ન્યારાપણાની ભાવના છે, સાક્ષીપણાની ભાવના છે. આત્મા ગમે તે અવસ્થા હોય પણ એ ન્યારો રહી શકે છે, જુદો રહી શકે છે, બધાથી પોતાને જુદો તારવીને રાખી શકે છે. તે જ તો શીખવાનું, સમજવાનું છે અને કરવાનું છે. બીજું તો શું કરવાનું છે? તો કે જે બાળક છે એ જ મોટું થાય છે યુવાવસ્થામાં, એ જ વૃદ્ધાવસ્થાને પહોંચે છે. તો કંઈ જીવ બદલાઈ ગયો? એ જ જીવ છે, એ જ આત્મા છે. છતાં અવસ્થા બદલાય તો પર્યાયમાં બધું થયા કરે, રૂપાંતર થયા કરે, પલટન થયા કરે. એ પલટન નર્તન એ જ આ જગતનો સ્વભાવ છે, સંસારનો સ્વભાવ છે. તેથી આપણે શું, આપણે તો એના એ છીએ. આ જ આત્મા, આપણો જ આત્મા બીજી ગતિઓનીમાં જાય આવે તો પણ આત્મતત્વ તો તેનું તે છે. તો તે સમજાવે છે કે જુદું રહી શકે છે. બાલ્યાવસ્થાનો, યુવાવસ્થાનો, વૃદ્ધાવસ્થાનો, જાગૃતનો, સ્વપ્નનો, સુષુપ્તિનો તે જ આત્મા છે, બીજો નથી. અવસ્થા બદલાય છે, સ્ટેજ બદલાય છે, તે જ આત્મા પરમાત્મા થઈ શકે છે. તે જ આત્મા તુર્યાતીત અવસ્થાને પામી શકે છે. તે જ આત્મા અજ્ઞાનીમાંથી જ્ઞાની થઈ શકે છે. જ્ઞાન તો પડેલું જ છે, વિભાવ દશાને ભજે છે, તેમાં ન જાય, ન ભજે, એટલે જ્ઞાન સ્વભાવ પોતાની પાસે જ છે, પ્રાપ્ત કરી જાય છે. એટલે એટલો સુંદર બોધ આટલા વારમાં મૂકી દીધો છે, આટલા પદમાં મૂકી દીધો છે. અને તે જ બોધ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા ન્યારા રહ્યા કે નહીં, કોઈ પણ પરમાત્મા તીર્થંકર ન્યારા રહ્યા કે નહીં, કૃપાળુદેવ રહ્યા કે નહીં. સૌભાગભાઈને પણ કહે છે કે આ બધું જ છે, ખેલ છે, તમાશો છે, જાદુ છે. અને જાદુના ખેલ છે, છતાં આપણે ઓતપ્રોત થઈને હસતા રમતા રડતા હોય એમ જોઈએ છીએ, પણ ખબર છે કે ખોટું છે, જાદુ છે. એવું જ સંસાર સ્વપ્ન છે, જાદુ છે, માયા છે, ઇન્દ્રજાળ છે. બધું જોયા કરવાનું છે. નવા કર્મ ન બંધાય તેમ જોયા કરવાનું છે. એટલે એવું કંઈક પદમાં લખ્યું હશે, તે મૂક્યું છે કે પદની રચના બહુ શ્રેષ્ઠ છું. સાકાર રૂપે હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ એ શબ્દને પ્રત્યક્ષ દર્શન ઘણું કરીને લેખું છું. હવે આ ભક્તિની વાત પછી જ્ઞાનની વાત આવી ગઈ, તત્વની વાત આવી ગઈ, આ જીનાગમની વાત આવી કે સાકાર રૂપે હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ એટલે શું? સાકાર એટલે તો સીધું સમજાય છે, સાકર નહીં, સાકાર, સ આકાર, આકાર સહિત, આકૃતિ સહિત. એને કંઈક રૂપ સ્વરૂપ હોય, એને દેખાવ હોય, અને જે કંઈ છે તે મૂર્ત સ્વરૂપે હોય તેને આપણે સાકાર કહીએ છીએ, દેખાવ કહીએ છીએ, આકાર કહીએ છીએ.
તો સાકાર રૂપે હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ એટલે કે મને રૂબરૂ સદેહે જેવા છે તેવા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા, રામચંદ્રજી કે મહાવીર સ્વામી કે કૃપાળદેવ કે વગેરે કોઈ પણ જ્ઞાની પુરુષની હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ એ શબ્દને પ્રત્યક્ષ દર્શન ઘણું કરીને લેખું છું. એટલે સીધી સાદી રીતે તો એટલું જ કે સદેહે કોઈના દર્શન થાય, પ્રગટ થયા એમ કહીએ, મૂર્તિ નહીં, એમાંથી નીકળે બહાર, પ્રગટ સ્વરૂપ કરે અને દેખાય, સ્વપ્નમાં આવે અને દેખાય, બીજાને દેખાડી શકીએ, પોતે સાંગોપાંગ જોઈ શકે, હસી શકે, બોલી શકે અને સ્પર્શી શકે કે ના ભગવાન પધાર્યા છે એવું, તો કે એ તો સીધો સાદો અર્થ થયો. અહીંયા એ અર્થ અભિપ્રેત નથી. સાકાર રૂપે એટલે અહીંયા જે બે ઉપયોગ છે, જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ. તો જ્ઞાન ઉપયોગ છે એ સાકાર છે, સવિકલ્પ છે, અને દર્શન ઉપયોગ છે નિરાકાર છે, નિર્વિકલ્પ છે. ઉપયોગ મુખ્ય બે જ છે. ઉપયોગ એટલે જીનાગમનો શબ્દ છે કે જે ઉપયોગી કહીએ છીએ, યુઝફુલનેસ કહીએ છીએ, યુઝ કહીએ છીએ, તે જ છે કે ઉપયોગ વિનાની કોઈ વસ્તુ વાપરી શકાતી નથી. સાકરના ગુણ જાણીએ છીએ, મીઠાના ગુણ જાણીએ છીએ, કોઈ પણ વસ્તુના ગુણ, લક્ષણ, ધર્મ જાણીએ છીએ. એ જાણ્યા પછી જ એની ઓળખાણ પછી જ એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. અને એમાં ભૂલ કરીએ છીએ તો ભૂલ જાહેર થાય છે. મીઠાની બદલે ખાંડ કે ખાંડની બદલે મીઠું. એવું જ આત્મા ઉપયોગ સ્વરૂપ છે. ઉપયોગ કહેતા પદાર્થનો જેનાથી બોધ થાય છે તે એક વસ્તુને બીજી વસ્તુ જેના વડે જણાય છે, આંખ વડે દેખાય છે, હાથ વડે સ્પર્શાય છે એમ નહીં. એની પરિણતિ, એનું જ્ઞાન કેમ થાય છે તો કે પદાર્થનો બોધ જેના વડે થાય છે. ઉપયોગ નામનું લક્ષણ છે. જીવનો જાણ કરવાનો સ્વભાવ છે, એટલા માટે તે જ્ઞાન થાય છે, તે થાય છે. એટલે એના મુખ્ય બે પ્રકાર. દર્શન ઉપયોગ એટલે આપણે કોઈ વાર વાત થઈ છે કે સામાન્ય મહાસત્તા એઝ એ હોલ જોતા વેત અથવા તો કંઈ પણ સાંભળતા વેત એમ થાય કે કંઈ અવાજ આવ્યો કે કંઈ દેખાય છે એટલું જ બસ થયું, એટલું જે જોયું કે સાંભળ્યું એટલું જ ભાન કે જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી દર્શનનો ઉપયોગ છે. એનો કોઈ જ વિકલ્પ નથી. કોનો અવાજ છે, કેવો અવાજ છે, શું કામ અવાજ છે, અથવા તો કેવી છે વસ્તુ, કેમ છે, ક્યાં છે, નહીં જેવો પણ વિચારની વિકલ્પ નહીં ત્યાં સુધીનો જે છે ભાવ તે દર્શનનો ઉપયોગ. ક્યાંય પણ જતા હોય તો રસ્તો છે ને ચાલ્યા જાય છે, મેદાન છે, ખુલ્લું આકાશ છે, પછી વિચાર કરીએ કે આજે આકાશ બોધું છે, અગર તો આજે વાદળું છે, અગર તો આજે સૂર્ય ઉગ્યો છે અથવા દેખાતો નથી, ઉગે તો છે જ, વગેરે વગેરે. પણ જે સીધું સાદું જે મહાસત્તા ઓવરઓલ ગ્રાસ કહીએ ત્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ નિરાકાર છે, નિર્વિકલ્પ છે, ત્યાં સુધી કોઈ વિચાર નથી, વિકલ્પ નથી. મંદિરમાં પ્રવેશ્યા તો બસ હોલ છે, જોઈ લીધું. કોનો છે, કેવડો છે, ક્યાં છે, ભગવાન છે કે નહીં, એક ચિત્રપટ છે, બે છે, 7 છે, 3 છે, પ્રતિમાજી છે, અથવા કયા ભગવાનનું છે, કાંઈ જ વિચાર કે દૃષ્ટિ પડી નથી. પડે તો પણ વિચાર નથી. માત્ર એક જગ્યા છે, હોલ છે, સભાગૃહ છે અને પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં સુધીનું જે છે તે નિરાકાર એટલે દર્શન ઉપયોગ છે. પછી આ તે કેવું કહીએ છીએ, જે તે પેલું કરીએ છીએ, સારું ખરાબ કરીએ છીએ, સાચું ખોટું કરીએ છીએ, નાનું મોટું કરીએ છીએ, ગમા કરીએ છીએ, તે બધું જ જ્ઞાન ઉપયોગનું કામ છે. એટલે એનું નામ સાકાર ઉપયોગ છે. એ વિકલ્પ કરે છે, ભેદ લાવે છે. અહીંયા કૃપાળુદેવ કહે છે કે સાકાર રૂપે હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ. હરિ કહેતા ભગવાન, હરિ કહેતા વિષ્ણુ, હરિ કહેતા શુદ્ધાત્મા. એટલે કે શુદ્ધાત્માનું દર્શન પ્રત્યક્ષ ક્યારે કહેવાય તો કે સાકાર રૂપે દેખાય ત્યારે. આપણને આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો, પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશો આપણે જોઈ શકીએ, આપણને દેખાઈ શકે. જેમ અરીસાની સામે ચોખ્ખું ચણક બધું દેખાય છે, તેવી રીતે અરીસો ન હોય તો પણ આપણા આત્માના જ્ઞાનથી, કેવલ જ્ઞાનથી આપણને જ્યારે આપણા પણ પ્રદેશ દેખાય, ક્યાંય ઊભા થયા વિના, બેઠા થયા સિવાય, અરીસો લાવ્યા સિવાય જ્યાં છીએ ત્યાં જ્ઞાનમાં ઝળકે. જેમ મનમાં બધા વિચાર આવે છે તેમ જ્ઞાનમાં ઝળકી જાય, દેખાઈ જાય, તે કેવલ જ્ઞાન. તો તે કેવલ જ્ઞાન થાય એટલે કેવલ દર્શન થાય. તેને પ્રત્યક્ષ દર્શન કહેવાનું થાય એમ બંધ થાય છે. એટલે કે સાકાર રૂપે, સાકાર ઉપયોગ રૂપે જ્યારે આ થશે ત્યારે હું માનીશ કે તે કેવલ જ્ઞાન અને કેવલ દર્શન. અને એને લેખું છું એટલે ગણું છું, કન્સિડર કરું છું, એટલે દસ્તાવેજ છે. આમ જ છે, જાણે ડોક્યુમેન્ટ લેખ કરતા હોય, પાકા લેખ કરતા હોય, સહી કરતા હોય, એવી રીતે કહી દીધું છે કે સાકાર રૂપે હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિ. એ શબ્દને પ્રત્યક્ષ દર્શન ઘણું કરીને લેખું છું. એટલે અહીંયા કેવી વાત મૂકી દીધી છે. જ્યારે કોઈ એમ કે મેં આત્મા જોયો અથવા આ વ્યક્તિએ આ ભગવાને આત્મા જોયો, દેખ્યો કે જોયો કે, ત્યારે એક એક આત્મા પ્રદેશ, જેમ એક સમય એક પૂતગલ એક પ્રદેશનું જ્ઞાન થાય તે કેવલ જ્ઞાન, ત્યારે જ આત્મપ્રદેશ જોઈ શકે છે, બાકી જોઈ શકતા નથી. ત્યારે આત્મપ્રદેશ જોઈ શકે તેવી જ
રીતે કર્મના પ્રદેશ પૂતગલ પરમાણુ જોઈ શકે છે. આખા દુનિયાને દેખાય ને પોતાના દેખાય એમ તો બને જ કેમ? સમસ્ત જગતની આખી સૃષ્ટિના એક એક દ્રવ્યની એક એક સમયની પરિણતિ જે જ્ઞાનમાં ઝળકે તે કેવલ જ્ઞાન. તો એમને પોતાનું દેખાયમાં નવાય નહીં. તો કૃપાળુદેવ કહે છે કે સાકાર રૂપે એટલે કે સવિકલ્પ જ્ઞાન ઉપયોગમાં જ્યારે આ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ દેખાય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે હું પ્રત્યક્ષ દર્શન એટલે કેવલ દર્શન લેખું છું, ગણું છું, આ દસ્તાવેજ મૂકું છું, લેખ કરું છું. અહીંયા વધારે વિચારવાની વાત છે કે એ કેવી રીતે હોઈ શકે? તો કે દર્શન ઉપયોગમાં આત્માનો અનુભવ થાય કે જ્ઞાન ઉપયોગમાં થાય? તો કે જ્યારે આત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ વિના થઈ શકતો નથી. એટલે કે જ્ઞાન ઉપયોગ જ્યારે હાજર છે ત્યારે જ સમ્યક દર્શન થાય છે. આ એક બહુ જ સમજવા જેવી અને યાદ રાખવા જેવી વાત છે. દર્શન ઉપયોગમાં સ્થિતિ કહીએ પણ ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ ગામ જતો નથી, ત્યાં છે જ. એટલે એના પર નિર્ભર થઈ ગયો, સ્થિતિ થઈ ગઈ. જે ગયો તે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ જ્ઞાની પુરુષ લબ્ધિ ફોરવે છે ત્યારે પણ જ્ઞાન ઉપયોગ હોય તો જ ફોરવી શકે છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાન થાય છે એટલે કે સમ્યક દર્શન થાય છે, આત્માનુભવ થાય છે તો પણ જ્ઞાન ઉપયોગ તો છે અને છે પણ સ્થિર છે. એટલે કે રાગદ્વેષ રહિત છે, ચંચળતા નથી, વિકલ્પ નથી. માટે જ્ઞાન ઉપયોગ હોવા છતાં એનું કામ તો કરે જ છે પણ રાગદ્વેષ કરતું નથી. એટલે એ અખંડ કયો, શુદ્ધ કયો અને નિર્વિકલ્પ કયો. સવિકલ્પ હોવા છતાં એ નિર્વિચાર કહેવાય અથવા તો નિર્વિકાર કહેવાય. એટલે કે વિકાર વિનાનો છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી, ફેરફાર થતો નથી, રાગેય નથી ને દ્વેષય નથી, ગમતોય નથી ને અણગમતોય નથી. બસ જેમ છે તેમ જુએ છે, જાણે છે, કોઈ અભિપ્રાય નથી. તો તેવા વખતની દશા છે તે સાકાર ઉપયોગનું કામ છે. કૃપાળુદેવે ધીમેકથી મૂકી દીધું છે એટલે આપણને સામાન્યપણામાં વાક્ય જતું રહે છે. પણ ઉપર જેમ ભક્તિના આખા બધા શાસ્ત્રોનો સાર મૂકી દીધો તેમ અહીંયા જ્ઞાનનો સાર મૂકી દીધો છે કે કેવલ દર્શન શું. પંચાધ્યાયી તે પંચાધ્યાયી બહુ સુંદર શાસ્ત્ર છે અને તેમાં એક ગાથા સાકાર ઉપયોગની મૂકી છે તે મજાની છે કે અર્થ વિકલ્પ તેનું નામ આકાર, સ્વપર પદાર્થનું નામ તેનું નામ અર્થ. એટલે કે સ્વ અને પર બંને પદાર્થને અર્થ કહેવાય છે. એટલે કે અર્થ કહેતા પદાર્થ અને સ્વ અને પર બંને આવી ગયા એટલે સ્વપર પ્રકાશકતા ઉપર લઈ જાય છે. અને ઉપયોગની અવસ્થા તે વિકલ્પ એટલે કે ઉપયોગનું બદલાવવું, ઉપયોગનું પલટાવવું. ઉપયોગ પલટાઈ જાય તે જ વિકલ્પ છે. આપણે કંઈ વિકલ્પ થયો એટલે ઉપયોગ આત્મામાં ન રહ્યો અથવા ઉપયોગ બદલાઈ ગયો. આપણે કંઈ દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ, આંખ બદલાઈ ગઈ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જોવાઈ ગયું. તેવી જ રીતે અહીંયા તરત જ કહેવાનું થાય કે ઉપયોગ પલટન પામી ગયો, તે ઉપયોગનું બદલવું તે વિકલ્પ. અને આ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. પદાર્થના ભેદાભેદ સહિત નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને જ આકાર કહેવામાં આવે છે. આ તત્વજ્ઞાનની વાત મૂકી દીધી છે. પદાર્થના ભેદ અભેદ સહિત નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન, આ વસ્તુ આમ જ છે, અને પુસ્તક જ કહેવાય, અને લાકડું જ કહેવાય, અને કીડી જ કહેવાય, અને ફર્નિચર કહેવાય, અને કપડું કહેવાય. એમ છે નક્કી જ હોય કે જળમાં પણ નક્કી હોય કે આ આમ જ છે, આના ગુણધર્મ આમ જ છે. આ ગમે તેવું સરખું દેખાતું હોય પણ આ મીઠું જ છે અને આ ખાંડ છે. ખાવું હોય તો ખાઈ જુઓ, ચાખવું હોય તો ચાખી જુઓ, એનો વપરાશ કરી જુઓ, એનો ઉપયોગ કરી જુઓ, પછી નક્કી કરો. તેમ કોઈ પણ પદાર્થના ભેદ અભેદ સહિત નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન છે તેને આકાર કહેવાય છે. એટલે અહીંયા સાકાર ઉપયોગની વાત છે, આકાર જ્ઞાનની વાત છે. અને પદાર્થને જાણવા તે જ આકાર, અને આ જ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. ઉપર ભક્તિનું સ્વરૂપ મૂક્યું, નીચે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ મૂક્યું. ટૂંક સમયમાં કૃપાળુદેવ હે પ્રભુ યમનિયમ અને જીનવર કહે છે જ્ઞાનને જળ ભાવે જળ પરિણમે પદો લખવાના છે. એની પહેલાંની આ ભૂમિકા દેખાય છે કૃપાળુદેવની પણ આપણને કે જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ બંનેનું મહાત્મ્ય અહીંયા શરૂઆતમાં ટાઇટલમાં ભક્તિ માર્ગ મૂક્યો ને છેલ્લે જ્ઞાન માર્ગ મૂકી દીધો છે. ધન્ય છે કૃપાળુદેવની દશા. અને આખી જે ફિલસૂફી મૂકવાની વાત કે પરિણતિ કે અનુભવ કે જે કંઈ છે તે કેવી રીતે મૂકી દે છે, સામા જીવને એપ્લાય પણ થાય, લાગુ પડે, એનો જવાબ મળી જાય, અને પોતાની પરિણતિ કેમ છે, પોતે શું વિચારી રહ્યા છે, કેવી રીતે માર્ગની આખી સ્પષ્ટતા કરે છે, તે પણ બહુ અગત્યની વાત છે. એટલે ટૂંકમાં અહીંયા કેવલ દર્શનની વાત મૂકી દીધી છે. આપને જ્ઞાનની આગળ જતાં વૃદ્ધિ થશે. અને છેલ્લે શુભાશીષ કે આશીર્વાદ આપી દીધા સુભાગભાઈને. આપને મૂંઝાવાનું નથી. ઉપર લખી દીધું, એકદમ જ થપાટ લગાવી દીધી છે કે ઠોકી દીધું છે કે એક તૃણ માત્ર પણ હરિ પ્રત્યે યાચવું નહીં. કહી દીધું કે નહીં કે માગવું નહીં, આટલું માગવું નહીં. અને છેલ્લે ગમે તેમ હોય પણ છેલ્લે કહે છે કે શાંત થઈને જાઓ, અથવા તો શાંત કરી દે છે. આપને જ્ઞાનની આગળ જતાં વૃદ્ધિ થશે.
વિનિત લિખિતંગ આજ્ઞાંકિત રાયચંદ્ર, જેણે પરમાત્માની ભગવાનની આજ્ઞા કોતરી છે, આંકી છે, પુટપટ્ટીથી આંકી છે કે એમદામ આંકી છે. કૃપાળુદેવના હૃદયમાં અંકન છે, ભગવાનના પગલાં પડેલા છે, ભગવત સ્વરૂપનું આંકન થઈ ગયું છે, લેખાંકન થઈ ગયું છે તેવા આજ્ઞાંકિત રાયચંદ્ર. અહીંયા આ પત્ર પૂરો થાય છે. આગળ જઈએ. પત્રાંક 251, એક જ લીટીનો પત્ર. એ પણ પૂજ્ય સૌભાગભાઈને છે. મુંબઈ, જેઠ વદ છઠ, શનિ, વિક્રમ સંવત 1947, તારીખ 27/6/1891. હરિ ઈચ્છાથી જીવવું છે અને પરેચ્છાથી ચાલવું છે, અધિક શું કહેવું? લિખિતંગ આજ્ઞાંકિત. હરિ ઈચ્છાથી જીવવું છે એટલે પ્રારબ્ધ વશાત જે કાંઈ છે તે ઉદય છે તે ભોગવીએ છીએ. જેવો ઉદય છે, ઉદયાધીન છે તે પ્રમાણે વર્તીએ છીએ, એટલે કે જીવી રહ્યા છીએ. અને પરેચ્છાથી ચાલવું છે, ચાલવું પણ અહીંયા જીવવાના અર્થમાં જ છે, પણ બંને શબ્દો જુદા મૂક્યા છે. તો પરેચ્છા એટલે શું? તો કે પારકાને રાજી રાખવા, પારકાની ઈચ્છા મુજબ. અત્યારે અમારી ઈચ્છા અનિચ્છાનો સવાલ આવતો જ નથી, પરેચ્છા મુજબ ચાલીએ છીએ. એટલે કે જે કરજથી મુક્ત થવું છે, પિતાશ્રીનાથી ઋણ મુક્ત થવું છે, અને બીજા પણ બધા સંબંધોના છેલ્લા લેણ દેણ પૂરા કરવા છે, એટલા માટે કહે છે કે પરેચ્છાથી ચાલવું છે અને હરિ ઈચ્છાથી જીવવું છે. આપણે તો ઈચ્છા અનિચ્છા પરેચ્છા પ્રારબ્ધ હમણાં સવિસ્તર લીધું છે, એટલે કંઈ કહેવાનું મન થતું નથી. પણ ઉદયાધીન આ પુરુષ જીવી ગયા છે. વિચરવું ઉદયાધીન પણ વિત લોભજો, અને આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ. નવું કાંઈ નહીં, જૂનું છે તે ભોગવી લ્યો, સંપૂર્ણથી એ ભોગવી લો. તે જ બોધ સૌભાગભાઈને છે કે અમે એમ રહીએ છીએ, તો તમારે પણ અધિક શું કહેવું? જે રસ્તે હું જઉં છું, ફોલો કરતા હોય, અનુસરતા હોય, તો એ રસ્તે તમે ચાલો, તમે આવો, બીજું શું કહેવાનું છે, એમ કહી દીધું. પત્રાંક 252, મુંબઈ, જેઠ સુદ, વિક્રમ સંવત 1947, તારીખ 7/6/1891 તારીખ 22/6/1891 દરમિયાન ગમે તે દિવસે પત્ર લખાયો છે. કોને લખાયો તે મળી શક્યું નથી. છોટમકૃત પદ સંગ્રહ વગેરે પુસ્તકો વાંચવાનો હાલ તો પરિચય રાખજો. વગેરે શબ્દથી સત્સંગ, ભક્તિ અને વિતરાગતાનું મહાત્મ્ય વર્ણવ્યું હોય તેવા પુસ્તકો સમજશો. પાછા છોટમ આવ્યા, કેમ કે જ્ઞાની પુરુષ હતા. સૌભાગભાઈની હોઈ શકે અને અંબાલાલભાઈ ખંભાતવાસી મિત્ર મંડળીને હોય તેવું વધારે લાગે છે. તો કે છોટમના પદનો સંગ્રહ વગેરે પુસ્તકો વાંચવાનો યોગ્ય છે. પદ સંગ્રહ તો આપણે થોડાક વખતમાં પૂરું થઈ જાય, અથવા છોટમના જેટલા પણ શબ્દ સંગ્રહ બહાર પડ્યા હોય તે બધા. એ પછી શું? તો કે વગેરે કહેતા પોતે સ્પષ્ટતા કરી કે શબ્દથી, વગેરે શબ્દથી જ્યાંથી સત્સંગ થતો હોય, ભક્તિ થતી હોય અને વિતરાગતાનું મહાત્મ્ય સમજાતું હોય તેવા પુસ્તકો સમજશો. પાછું વાંચશો, સમજશો લખ્યું છે. એટલે કે સત્સંગ ભક્તિ તો જોશે ને જોશે, જેના પરિણામે વિતરાગતા મળી જશે. એટલે જ્યાંથી સત્સંગ મળે, ભક્તિ મળે, એટલે કે સમ્યક દર્શન મળે, અને એ વધતા વિતરાગતા પ્રત્યે લઈ જાય તેવું જેમાં હોય તેવા પુસ્તકો સમજશો. એટલે પુસ્તકોમાં બોધ તો છે જ, તમે સમજજો. અમે ભલે નથી પ્રત્યક્ષ મળી શકતા નથી, પત્રમાં લખતા નથી, પણ તમે તેવા પુસ્તકો, શાસ્ત્રોથી બોધ લેજો. સત્સંગ આદિકની જેમાં મહાત્મ્યતા વર્ણવી છે તેવા પુસ્તકો અથવા પદો, કાવ્યો હોય તે વારંવાર મનન કરવા અને સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય સમજશો. જેમાં સત્સંગનું જ મહાત્મ્ય હોય, એટલે કે વૈરાગ્ય ઉપશમ મળે તેવું હોય તેવા પુસ્તક વળી અથવા આવ્યું, કેમ કે છોટમના પદ સંગ્રહની વાત છે, તેવા પદો અને કાવ્યો વારંવાર મનન કરવા, એટલે શ્રવણ કરવા, વાંચવા, અને પછી મનન કરવાના છે, સમજવાના છે, અને પછી અગાઉ આવી ગયું તેમ નિધિધ્યાસન કરવાના છે. એટલે તેને સમજ્યા કહેવાય. સમજવું ક્યારે? તો કે સમજ્યું તેને જ કહેવાય કે તેનું જ્ઞાન હાજર થાય. એટલે કે સમજવું અને સમાવવું કરે તો જે સમજ્યો કહેવાય, નહીં તો સમજ્યો કહેવાય નહીં, પણ છલકાઈ ગયો કહેવાય. તરત જ બહાર પડી જાય તે છલકાઈ ગયો, પણ અહીંયા સમજે છે, સમાય છે. વ્યવહારમાં જેમ કહીએ છીએ કે ઠરેલ છે, એમ જ્ઞાની પુરુષને માટે વપરાતો શબ્દ ઠરેલ છે. એ પોતે ઠર્યા છે, આત્મામાં ઠર્યા છે, માટે ઠરેલ છે. શાણા પુરુષ, ડાયા પુરુષ એમ કહીએ કે પાંચમાં પૂછાય એવા વ્યવહારમાં હોય તો પણ ઉચ્છૃંખલ નથી, છલકાઈ જાય તેવા નથી, સ્વચ્છંદ નથી, શોર્ટ ટેમ્પર્ડ નથી,
પણ સમજેલા છે, કંઈક ઠરેલા છે. તેમ જ્ઞાની પુરુષ તો કેવા ઠરેલા હોય? આત્મા જ્યાં ઠરે છે તે એટલે કે સત્સંગમાં આત્મા ઠરે છે. પોતે પોતાના આત્મામાં ઠર્યા છે અને તેવા પુરુષનો સંગ સત્સંગ એટલે પોતે પણ ઠરે છે. એટલે તે વારંવાર મનન કરશો અને સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય હોય તે બરોબર સમજશો. એટલે કે યાદ રાખવા જેવું યાદ રાખજો અને સમજજો. જૈન સૂત્રો હાલ વાંચવાની ઈચ્છા થાય તો તે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે. આ જૈન શાળામાં બેસતા બધા એટલે ખંભાતવાસી મિત્ર મંડળી પૂજ્ય અંબાલાલભાઈની જ હોવી જોઈએ. તો તે સત્સંગી ગ્રુપ હોવું જોઈએ. તો કે જૈનાગમ તો વાંચો જ છો, ઘણા વખતથી વાંચો છો અને હાલ વાંચવાની ઈચ્છા છે જ, એટલે લખે છે કે ઈચ્છા થાય તો તે નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે. હમણાં તેમાંથી પરવારી જાજો, તેનાથી થાકી જાઓ, પાછા હટો. હમણાં એ ઈચ્છા માંડી વાળજો, હમણાં તમે વાંચશો નહીં. કારણ કે જૈન સૂત્રો વાંચવા સમજવામાં વધારે યોગ્યપણું હોવું જોઈએ. તે વિના યથાર્થ ફળની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. એ કંઈ વાર્તા ચોપડી નથી કે સમજાઈ જાય. તેવી જ રીતે તે સમજતા પહેલાં, શાસ્ત્રો વાંચતા સમજતા પહેલાં વ્યક્તિની યોગ્યતા, પાત્રતા હોવી જોઈએ. જે સામાન્યપણાથી ચાલો આચરાંગ સૂત્ર વાંચીએ, ચાલો ઉત્તરાધ્યયન વાંચીએ તેમ નથી. એ વસ્તુને સ્પર્શ કરવાની પણ આમ જુઓ તો મનાય છે. દર્શન કરીને સંતોષ લેવા જેવું છે તેવી જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા છે અને કેટલાક પાડે પણ છે. યોગોદ્વહન વિના શાસ્ત્ર ભણાતા પણ નથી. જેમ કેટલીક વિધિ થયા પછી સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન મળે કે યોગ્યતા હોય, મેરિટ હોય તો મળે, તેમ આમાં પણ એવું છે. એટલે કહી દે છે એ તો બધા યોગ્ય પુરુષો છે, અંબાલાલભાઈ યોગ્ય નથી, તેમ છતાં લખે છે કે હમણાં નહીં. તે વાંચવા સમજવામાં કેટલુંક વધારે યોગ્ય પણ હોવું જોઈએ. તે વિના યથાર્થ ફળની એટલે કે જે આત્મા પામી જવો જોઈએ, જે મોક્ષ થઈ જવો જોઈએ તે પ્રાપ્તિ થતી નથી. શાસ્ત્ર જો એમ જ વંચાય તો શસ્ત્ર રૂપે પરિણમે છે, એમ પણ લખ્યું છે. શાસ્ત્ર જેવી તેવી વાત નથી, તલવાર સામી જ થાય છે, પોતાને જ વાગે છે. એટલા માટે કહે છે કે તે પણ એમનેમ વાંચવા જેવું નથી. જો અંબાલાલભાઈ અને સત્સંગીને એમ કીધું છે તો આપણે સમજવા જેવું છે. અહીંયા આજ્ઞાનું પણ મહાત્મ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષને ઠીક લાગે ને કે અને વાંચીએ એમાં, અને એમનેમ જાતે જ્યારે જે મન થાય તે વાંચીએ, એમાં ધેર ઇઝ નો કમ્પેરિઝન. એમાં આસમાન જમીનનું અંતર છે. અને વળી કહે તે પ્રમાણે માનવું જોઈએ. જ્ઞાની પુરુષે એક વાંચવાનું કહ્યું હોય તો આપણે સાઈડમાં બીજા 2-3 વાંચીએ. એ તો કહે, એમને ક્યાં ખબર પડે? અથવા ખબર પડતી હોય તો પણ આપણે મનમાની કર્યા વિના ચાલતું નથી. તે સ્વચ્છંદ છે અને તે પણ અહીંયા કહી દીધું છે ધીમેકથી કે તો મળી શકશે નહીં. સ્વચ્છંદ વિરમશે, અટકશે તો જ મોક્ષ છે. તમે તમારી મેળે વાંચી લેશો તો કંઈ યથાર્થ ફળની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અને બીજું પણ છે કે જાતે વાંચીને મોક્ષ થતો હોય તો ક્યારનોય થઈ ગયો હોય. આત્માને પરમાત્મા, આત્મા એ જ પરમાત્મા થાય છે. આત્મામાં પરમાત્મા પણ રહેલું છે તો આપણને ગોખાઈ જાય કે હું જ આત્મા ને હું જ પરમાત્મા. અને કેટલીક વખત વેદાંતની કે પ્યોર નિશ્ચય નહીં કે શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, કેટલીક લુખી સૂકી શુષ્ક જ્ઞાનથી શુષ્ક જ્ઞાની પણ આવી જાય છે. જ્ઞાન તો સારું જ છે પણ શુષ્ક રૂપે રહે છે, કેમ કે ભક્તિમાં ભીંજાયેલા હોતા નથી. એ આપણે જાણીએ છીએ. અહીંયા ચોખ્ખું કહી દીધું કે તે વાંચવું હોય તો ફળની પ્રાપ્તિ નથી. યથાર્થ નહીં મળે, થોડોક ફાયદો તો થશે પણ યથાર્થ જેમ છે તેમ મોક્ષ થવાનો નથી. તથાપિ બીજા પુસ્તકોની ગેરહાજરી હોય તો ખોટું લાગી જાય એટલે લખે. તો પણ જો બીજા પુસ્તક ન મળતા હોય તો પછી વાંચ્યા વિના ના રહીએ. અને આપણે એટલું જ જોઈતું હોય કે આજ્ઞા હતી પણ સાધન જ નહોતું અમારી પાસે, શું વાંચીએ, માટે કાંઈ ન વાંચ્યું. એટલે લખી દીધું કે ઉત્તરાધ્યયન અથવા સ્વેગડાંગનું બીજું અધ્યયન વાંચશો, વિચારશો. આ 2 શાસ્ત્રો વાંચવા યોગ્ય છે અત્યારે. કયા 2 શાસ્ત્ર? જીનાગમ જ કહે છે. પણ પહેલાં કહી દીધું, ઠપકો આપી દીધો કે એ કાંઈ એમનેમ સમજી લેવા જેવું નથી અને એની ઈચ્છા કરવા જેવું નથી. પછી પોતે જ કહે છે કે જો બીજા પુસ્તક ન હોય તો પછી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર શું? તો કે વીર પ્રભુની મહાવીર સ્વામીની અંતિમ દેશના કહેવાય છે. પણ બહુ રિસર્ચ કરતાં લાગે છે કે અંતિમ દેશના હોઈ શકે નહીં, પણ જે હોય તે ઉત્તર એટલે પછીના કાળમાં. પૂર્વાર્ધનો ઉપદેશ નથી પણ ઉત્તરાર્ધ છે એટલે ઉત્તર અધ્યયન છે. ઉત્તર એના અર્થ પ્રધાન પણ થાય, મુખ્ય પણ થાય કે મુખ્ય બોધ એમાં આપી દીધો છે. ટૂંકમાં આપણે તો ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર શું તે વિચારવાનું છે. તો કે દશવૈકાલકજી, ઉત્તરાધ્યયનજી, નંદીસૂત્રજી, અનુયોગદ્વારજી, આ 4 મૂળ સૂત્રો છે. એ 4 મૂળ સૂત્રોમાં ઉત્તરાધ્યયનજી સૂત્ર અને ઉત્તરાધ્યયનજી સૂત્રના 36 અધ્યયન, એની કુલ 1800 ગાથા, અને તે વાંચવા યોગ્ય છે. આખું ઉત્તરાધ્યયન કહ્યું છે. અહીંયા કોઈ સૂત્ર આટલામું અધ્યયન કે આટલામી ગાથા એમ કહ્યું નથી. એટલે ઉત્તરાધ્યયન આખું એટલે 1800 ગાથાની તો વાત આવી જ ગઈ. અને એ પણ અભ્યાસવા યોગ્ય છે, વિચારવા યોગ્ય છે. પછી સુયગડાંગ સૂત્રનું બીજું અધ્યયન વાંચશો, વિચારશો. સુયગડાંગ સૂત્ર એટલે કે જે દ્વાદશાંગી છે, પેલું શ્રીયાચરાંગ, બીજું સુયગડાંગ.
એટલે સૂત્રકૃતાંકીય છે તેના 23 અધ્યયન, તેમાં બીજું અધ્યયન છે તેનું નામ વૈતાલીય અધ્યયન. અહીંયા પિન પોઈન્ટ કર્યું છે, ચોખ્ખો નિર્દેશ છે કે બીજું અધ્યયન વાંચશો, વિચારશો. બીજા અધ્યયનમાં શું આવતું હશે તો કે 23 અધ્યયનમાંથી બીજું, એની 76 ગાથા, એના 3 ઉદ્દેશ, અને એમાં શું આવે છે તો કે ઋષભ પ્રભુએ 98 પુત્રોને જે વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપ્યો હતો અને જે વૈરાગ્ય એ લોકોને લાદ્યો અને આત્મા સાધ્યો તેનો રૂઢો બોધ તે વૈતાલીય અધ્યયન કે હે જીવો પામો રે પામો, આ યોગ છે રે દુર્લભ, આ યોગ છે રે. મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા એ પણ આવી ગયું, અને અત્યારે સત્પુરુષ કે સદગુરુનો યોગ તો તે પણ આવી ગયું કે એટલો યોગ મળ્યો છે તો હે જીવો પામો પામો. એ ઋષભદેવ પ્રભુએ 98 પુત્રોને શિખામણ આપી અને એ બધાએ ત્યાં જ દીક્ષા લઈ લીધી, આપણે જાણીએ, અને તે જ ભવે મોક્ષે જતા રહ્યા. અને 5મો 6ઠ્ઠો વારો આવો આવશે, આવો દુષ્મ કાળ, કળી કાળ આવશે. એનું વર્ણન સાંભળીને થયું કે ફરી જન્મ મરણ જોઈએ જ નહીં, જોઈતા જ નથી. ત્યારે ને ત્યારે જ પંચમુષ્ટિ લોજ, દીક્ષા, સર્વ સમર્પણ ભાવ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, પરિણામે જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન, મોક્ષ અને પ્રાપ્તિ કરી લીધી. એટલે એ વસ્તુ કૃપાળુદેવે અહીંયા અંબાલાલભાઈ વગેરે મંડળી અથવા જેને લખ્યો છે તેમને એ બધાને વાંચવા વિચારવાની આજ્ઞા કરી છે. પત્ર પૂરો થાય છે. પત્રાંક 253. મુંબઈ, અષાઢ સુદ એકમ, સોમ, વિક્રમ સંવત 1947, તારીખ 6/7/1891. આ પત્ર પૂજ્ય અંબાલાલભાઈને લખ્યો છે કે ગુરુગમે કરીને જો જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી તેમ તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી ભક્તિમાં વર્તતા પ્રવર્તતા અકાળ અને અશુચિ દોષ હોય. ભક્તિની જ વાત મૂકી છે અહીંયા પણ કે ગુરુગમે કરીને જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી, તો ગુરુગમ શું અને ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ શું? તો કે ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ તો આપણે ઘણા વખતથી કંઈ ને કંઈ યથાશક્તિ વિચારીએ છીએ. યશો વિજયજી મહારાજ જેવા યશો વિજયજી મહારાજ, ઉપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજ, એટલું બધું 12 વર્ષ કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો અને ન્યાય સૂત્રોને ન્યાય દર્શનમાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નહીં. એટલો જ ક્ષરક્ષમ, એટલો જ તીવ્ર ક્ષરક્ષમ, એટલી જ બુદ્ધિ, અને બધું પાછું મુખપાઠ કંઠસ્થ, અને શાસ્ત્રાર્થમાં બધાને હરાવતા હરાવતા કાશીથી ગુજરાતમાં પધારી જાય છે. છેલ્લે પૂછવામાં આવે છે કે તમને શું સારભૂત લાગ્યું, ત્યારે શું કહે છે સારભૂત શબ્દમાં કે ભક્તિર ભાગવતી બીજમ. બધાનો આટલો અભ્યાસ કર્યા પછી એક જ શબ્દ, એક જ સાર કે ભગવત ભક્તિ કરવી જોઈએ, એટલે કે ભગવાનના ગુણો જેવા છે ભક્તિ કરવી જોઈએ, સ્તુતિ કરવી જોઈએ. એમ નથી કીધું કે આટલા શાસ્ત્રો વાંચવા જોઈએ કે આટલો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એ વિચારવા જેવી વાત છે. અનુભવ થયા પછી પણ એમ લખે છે કે ભક્તિ એ જ ભગવત સ્વરૂપ, એનું જ બીજ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. શંકરાચાર્યજી જેવા શંકરાચાર્યજી શું માત્ર તત્વજ્ઞાન કહ્યું છે એમ તો નથી, એ પણ કહે છે ભક્તિર ગરીયસી જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી, કે જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ વિશેષ વાલી કે શ્રેષ્ઠ છે. તો કહે છે કે સ્વ સ્વરૂપ અનુસંધાનમ ભક્તિ હિ ગરીયસી. ભક્તિ તેને જ કહું છું કે હે જીવો, હે આત્માન, સ્વ સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરો, તેને ભક્તિ કહીએ છીએ. તો સ્વ સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવું તેને જ્ઞાન કહીએ છીએ એમ માનતા હતા, તો એમ કે છે એમ નથી, એ ભક્તિ છે. કેમ કે ભગવત સ્વરૂપ છે અને એની સાથે અનુસંધાન કરવું છે, એટલે ભક્તિ છે. ભક્તિ જનની કીધી છે, ભક્તિમાંથી, ભક્તિ થકી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પુત્ર કીધા છે. એ મત ભૂલવા જેવું છે. એટલા માટે આપણે સમજી જવાનું કે ભક્તિ પહેલી, છેલ્લી, સહેલી, વહેલી, બધી રીતે ભક્તિ, ભક્તિ ને ભક્તિ. એ જ વસ્તુ શ્વેતાશ્વતર નામનું ઉપનિષદ, એમાં કહ્યું કે યસ્ય દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરુ. જેની દેવમાં એવી ભક્તિ છે, પરમાત્મા પ્રત્યે પરાભક્તિ છે, તેવી જ ગુરુ પ્રત્યે પરાભક્તિ હોય તો શું થાય? તો કે તસ્ય એતે કથિતા હિ અર્થા પ્રકાશંતે મહાત્મના. તો મહાત્માઓ આજ કહે છે કે જેને ઈશ્વરને વિશે પરાભક્તિ છે, તેવી જ પરમેશ્વર વિશે છે, તેવી જ ગુરુ વિશે છે. અને જો હોય તો જેટલું શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે અને કીધેલું નથી તેવા બધા જ અર્થ એને ઉપલબ્ધ થાય છે, પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે શાસ્ત્રમાં કીધેલું બધું જ રહસ્ય, અર્થ, એ બધું જ પ્રગટ હોય કે અપ્રગટ હોય, એ બિટવીન ધ લાઇન્સ પણ એને વાંચતા આવડી જાય છે. બે શબ્દ વચ્ચે જગ્યા છે, બે લાઇન વચ્ચે જગ્યા છે, જે નથી લખ્યું એ પણ એમાંથી ઉકેલી શકે છે, વંચાઈ જાય છે, સમજાઈ જાય છે. તેનું નામ પરાત્મ ભક્તિ, પરમાત્મા ભક્તિ. અને એની સિદ્ધિમાં ગુરુ કૃપાની વિશેષ આવશ્યકતા છે, અનિવાર્યપણે આવશ્યક રહેલું છે. એટલે ગાઓ ગાઓ મુમુક્ષુ સર્વે પ્રભુ કૃપાના ગાન, પ્રભુ કૃપા બળવાન અલખથી ગુરુ કૃપા બળવાન. ગાઓ ગાઓ
મોમુક્ષુ સર્વે પ્રભુ કૃપાના ગાન. એટલે બંને વસ્તુ આવી કે જ્ઞાની અને પરમાત્મામાં ભેદ નથી, જ્ઞાની અને પ્રભુમાં ભેદ નથી, ગુરુ અને પ્રભુમાં ભેદ નથી. તો ગુરુ ગમે કરીને જ્યાં સુધી સમજાય નહીં ત્યાં સુધી. આવું આપણને કેવી રીતે સમજાય? તો કે ગુરુ ગમે. ગુરુ ગમ શું છે? એટલે આપણે સીધો અર્થ એમ કહીએ કે ગુરુ દ્વારા ગમ પડે તે, ગુરુ દ્વારા સમજાવાય તે, ગુરુ આપે તે, એ ગુરુગમ. હકીકતમાં ગુરુગમ શબ્દ રહસ્યાત્મક છે, વિચારવા જેવો છે. ઘણીવાર વ્યવહારમાં કટાક્ષમાં કહેતા હોય કે આ મારા ગુરુ છે અને એમણે મને ગુરુ મંત્ર આપ્યો, જાણે કે સિક્રેટ શીખવાડી દીધું, કંઈક બધા જ ખબર ન હોય એવો ગુરુ મંત્ર આપી દીધો, ચાવી આપી દીધી. તે એ જુદું છે. અહીંયા ગુરુગમ શું છે? તો કે ગુરુગમ એટલે બીજું કાંઈ નથી પણ નિશ્ચય. ગુરુગમ કહેતા નિશ્ચયથી, ગુરુ ગમે એટલે આત્માથી. આત્માથી જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી, નિશ્ચયથી પરમ ભક્તિનું સ્વરૂપ સમજાયું નથી, એમ સમજાય છે. કોઈ પણ વખતે ગુરુગમનો અર્થ નિશ્ચય લેવા જેવો છે, નિશ્ચય શબ્દ લેવા જેવો છે. પછી નિશ્ચય નહીં મેં કહ્યું નથી, નિશ્ચય જ કહ્યું છે. નિશ્ચય કહેતા પરમાર્થ, પરમાર્થ કહેતા મોક્ષ. એટલે ત્યાં બધા શબ્દો સમજવા જેવા છે કે નિશ્ચય એટલે કેવું છે શું? ઘણીવાર નિશ્ચય શબ્દ જ સમજાયો નથી અને આપણે આપણી મેળે નિશ્ચયનો વ્યવહાર નહીં કર્યા કરીએ, અથવા તો નિશ્ચય શબ્દ વાપર્યા કરીએ અને બોલ્યા કરીએ. તો એમ નથી, પણ નિશ્ચયથી, ગુરુગમથી નિર્ધાર કરાવ્યો છે. ગુરુ પણ આપણી પાસેથી કાંઈ લેતા નથી, એમ જ કહે છે તને તારું જ શરણ છે. નિશ્ચયથી આત્માને આત્માનું જ શરણ છે, અનન્ય શરણનો આપનાર છે, પરમ કૃપાળુ પ્રગટ છે. તો એણે અનન્ય શરણના આશ્રયદાતા હોવાથી પરમ કૃપાળુ પ્રગટ સદા કહીએ છીએ. આપણને જ આપણું પકડાવ્યું છે. ગુરુ ગમે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ નિશ્ચયથી જ્યાં સુધી નથી સમજાતું ત્યાં સુધી ભક્તિનું પણ સ્વરૂપ સમજાતું નથી. એટલે નિશ્ચય ભક્તિ, યોગ ભક્તિ નિયમ સારક્ય છે તે પણ અહીંયા આવી ગઈ. જ્ઞાની પુરુષોને તો એક જ વાત કહેવાની છે, પણ સમજાવનાર, કહેનાર અથવા તો સમજનારમાં વેરાયટી છે. એટલે આપણને લક્ષ્યગત થતું નથી. જો થઈ જાય તો બેડો પાર છે. જ્યાં સુધી તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, એટલે કે સાચી ભક્તિની પ્રાપ્તિ નથી, ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવર્તતા અકાળ અને અશુચિ દોષ હોય. ત્યાં સુધી કેટલાક દોષ અકાળ છે, કેટલાક અશુચિના દોષ હોઈ શકે છે. એટલે અકાળ દોષ શું? તો કે કેટલીક વખત આકાશ બરાબર હોતું નથી, વાદળિયું છે ને કરા પડે છે ને વરસાદ આવે છે ને તારા ખરે છે ને એવું બધું છે. તો કેટલીક વખતે તે વખતે સજ્જાઈ, સ્વાધ્યાય, શાસ્ત્ર વાંચન કરવાની આજ્ઞા નથી. પછી આપણે એકાંતે લઈ લેવાનું નથી કે બસ હવે વરસાદ આવે છે, કાંઈ વંચાય નહીં, અત્યારે આકાશમાં વાદળા છે વંચાય નહીં, એવું નથી. પણ કેટલુંક એવું હોય, આકાશની 10 પ્રકારની અસજ્જાઈ કીધી છે તે ત્યારે કરવું નહીં. એવી જ રીતે અશુચિ દોષ પણ કીધેલા છે કે બાજુમાં જ શબ પડી હોય, બાજુમાં જ કંઈક પંચેન્દ્રિય જીવ મરી ગયું હોય, કંઈક ને કંઈક કોઈકનું કલેવર પડી હોય, કે એક 5 માઇલ દૂર, 5 માઇલ તો નહીં કહેવાય પણ એક 5-50 ફૂટ દૂર કંઈ પડી હોય, તો આપણે એવા અશુચિના પદાર્થ હોય તો એવી ભક્તિ કરતા નથી, શાસ્ત્ર વાંચન કરતા નથી. એટલે કહે છે કે તે અશુચિ દોષ હોય. પણ પછી પાછો જવાબ પણ આવી જાય છે. આકાશની હોય અથવા તો જ્ઞાનની હોય અથવા તો સંધિકાળ હોય, બપોરના 12 થી 2 કે રાત્રે 12 થી 2, પણ કેટલાક કરતા નથી. કેટલુંક કરવાની આજ્ઞા નથી, પણ કેટલુંક તો જરૂર કરી શકાય. ઘણીવાર જીવને સમય જ ત્યારે મળતો હોય, રાત્રે 12 થી 2 કે બપોરના 12 થી 2, તો એમાં કાંઈ વાંધો નથી. કેટલી વખત ભક્તામળ સ્તોત્ર વગેરે વિજય મુહૂર્તમાં ત્યારે જ એનું પૂજન વગેરે થતું હોય, ત્યારે જ એ મંડાવતા હોય છે, શરૂઆત કરાવતા હોય છે. તો એ પણ વિચારવા જેવું છે. એટલે એકાંતે કાંઈ નથી, પણ સામાન્યપણે આપણે સમજી ગયા કે અકાળ અને અશુચિ દોષ છે 32, 34, 36 જેવા કીધા છે તે કરવા જેવા નથી. જ્ઞાનની આરાધનામાં જે 14 અતિચાર કહીએ છીએ એમાં પણ આ બધા દોષ લાગે છે, એટલે કરવા જેવું નથી. ક્યાં સુધી આ લાગે છે? કે જ્યાં સુધી પરમ ભક્તિનું સ્વરૂપ સમજ્યા નથી, કે ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજ્યા નથી. પછી ભક્તને દિવસ રાત કે સ્વપ્ન ઊંઘ કે એવો કોઈ ભેદ નથી. સ્વર્ગમાં છે, નરકમાં છે, ગટરમાં પડ્યો છે તો ન કરે, અરે વધારે કરે, વધારે નિમિત્ત મળે છે, વધારે ભાવ આવે છે તો કરી શકે છે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. અકાળ અને અશુચિનો વિસ્તાર મોટો છે તો પણ ટૂંકામાં લખ્યું છે. એકાંત પ્રભાત, પ્રથમ પ્રહર એ સેવ્ય ભક્તિને માટે યોગ્ય કાળ છે, અને સ્વરૂપ ચિંતવન ભક્તિ તો સર્વકાળે સેવ્ય છે. એકાંત પ્રભાત, એકાંત એટલે કે નિર્જન અવસ્થા હોય એવું એકાંત, કોઈની અવર જવર ન હોય એવી એકાંત, એ પણ અર્થ થાય. અને એકાંત એટલે ફક્ત, માત્ર, ફક્ત અને નિરંતર અર્થ પણ થાય કે હર હંમેશા પ્રભાતની ભક્તિ તો સેવ્ય જ છે. એટલે કે ત્યાં પ્રભાતની ભક્તિનો ઘણો મહિમા કીધો છે. એટલે નિરંતર, રોજ સવારે પ્રથમ પ્રહર એટલે કે સવાર પહેલાંનું, જે પ્રભાત કહીએ, ભા પ્રકાશવું, સૂર્યપ્રકાશ થયા પહેલાંનું, એટલે કે રાત્રિનો છેલ્લો પ્રહર કહીએ, અને દિવસનો પ્રથમ પ્રહર પ્રભાત.
એ સેવ્ય ભક્તિને માટે યોગ્ય કાળ છે. સેવ્ય શું? તો કે સેવવા યોગ્ય, અભ્યાસ કરવા યોગ્ય, આજ્ઞા પાલન માટે આ ભક્તિ સેવ્ય કાળ છે, યોગ્ય કાળ છે. સ્વરૂપ ચિંતન ભક્તિ, સ્વસ્વરૂપની ચિંતાઓના, આત્માની ચિંતાઓના તો હર કોઈ પ્રવૃત્તિમાં હર કોઈ સમયે થાય. ત્રણેય કાળ સેવ્ય છે. એમાં કોઈ મિનમેક નથી, કોઈ લવલેસ શંકા નથી. ગમે ત્યારે કરી શકાય, જ્યારે ભાવ થાય ત્યારે કરાય. હસતા રમતા કોઈ પણ ક્રિયા કરતા, કોઈ પણ અનિષ્ટ કાર્ય કરતા હોય તો પણ ત્યારે ભગવાન સંભાળી દે, એ ભગવાન યાદ આવી જાય તો તે ભગવાનનું સ્મરણ છે, ભક્તિ છે, ખોટું નથી, કરવા જેવું છે. ગમે ત્યારે ભગવાનને યાદ રાખીને કરવું પડે, કરે તો પણ ખોટું નથી. શાકભાજી સમારતી વખતે એમ થાય કે આ જીવ છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે, જીવ છે, અને મારે ન છૂટકે દેહના પોષણ માટે, સંસ્કાર માટે મારે વાપરવું પડે છે, તો ખેદપૂર્વક સમારે છે, વીણે છે, સમારે છે, કાપે છે, જે શબ્દ કયો તો તે વખતે પણ એ ભગવાનના નામ સાથે કરે છે, તો તે જીવને પણ લાભ છે, આપણને તો છે જ. તો એ પણ ભક્તિ છે. અને આ તો સ્વરૂપ સેવન ભક્તિ કીધી, સ્વરૂપ ચિંતન ભક્તિ કીધી છે. એ તો સેવ્ય ને સેવ્ય જ છે. ગમે ત્યારે શું મંત્ર મનમાં ન બોલાય, મનમાં કાંઈ સ્મરણ ન કરાય, મનમાં ખાસ યાદ આવે, ન બોલવાનું કહ્યું હોય ત્યારે ખાસ આત્માનો ઉપયોગ તેમાં જ રહેતો રમતો હોય છે, તો એમાં ખોટું નથી. એ તો ગમે ત્યારે કરવાનું છે. 24 કલાક, અહોનિશ, રાત દિન, એમાં સ્થળનો, કાળની કોઈ મર્યાદા સંકોચ છે નહીં. વ્યવસ્થિત મન એ સર્વ સૂચિનું કારણ છે. બાહ્ય મલાદિક રહિત તન અને શુદ્ધ સ્પષ્ટ વાણી એ સૂચિ છે. પવિત્રતાની વ્યાખ્યા મૂકી કે મન વચન કાયા પવિત્ર હોવા જોઈએ. મનની પવિત્રતા એટલે વ્યવસ્થિત મન. વ્યવસ્થિત માણસ છે એમ બધા બોલતા હોય છે, એવો વાક્ય પ્રયોગ આ બાજુ વધારે સાંભળવા મળે, ઘણી જગ્યાએ સાંભળવા મળે કે આ માણસ વ્યવસ્થિત છે. બહુ ઓછું મેં તો વાપર્યું છે, પણ સાંભળવા મળે કે માણસ વ્યવસ્થિત છે, એમાં તો જે અર્થ થતો હોય તે મન વ્યવસ્થિત કરવા જેવું છે. એટલે શું? કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈક સરખી રીતે ગોઠવ્યું હોય એટલે આપણને સુયોગ્ય ગોઠવણ હોય એટલે આપણે કહીએ આ વ્યવસ્થિત છે. અવસ્થા, અહીંયા વ્યવસ્થિત મન એટલે સ્થિર મન, એમાં સ્થિર છે, સ્થાપના કરીને રાખી છે. મન ક્યાં છે? આત્મામાં છે, એટલે કે સ્થિર મન. ચંચળ મન નહીં, હાલક ડોલક નહીં, ડગમગ ડગમગ થાય એવું નહીં, પણ કેવું? તો કે સ્થિર મન. એટલે સ્થિર મન એ સર્વસૂચિનું કારણ છે. મનની સ્થિરતા એ જ મોટી વાત છે. માલા તો કર્મે ફિરે, જીભ ફરે મુખમાઈ, મન વાતો ચિહું દિશ ફિરે, હો તો સુમિરન નહીં. એને કોઈ સ્મરણ કહેતું નથી. એટલે બાહ્ય મલાદિક રહિત તન, તનની સૂચિ ન જોઈએ તો કે છે કે દેહ છે, 9 દ્વારથી 12 દ્વારથી અસૂચિ વહે છે. ભાઈઓના, પુરુષોના 9 દ્વાર કીધા છે, બહેનોના 12 દ્વાર કીધા છે. એટલી અસૂચિ વહે છે, સમય અસૂચિ વહે છે. તો એ બાહ્યમલ છે, તો એનાથી રહિત તન કરવા માટે, એટલે શુદ્ધિ માટે કહ્યું છે કે તનની શુદ્ધિ એ કાયાની તો બધાને આવડે છે. પછી શુદ્ધ સ્પષ્ટ વાણી, તો કે જે વાણી બોલાય છે તે સ્પષ્ટ હોય અને શુદ્ધ હોય. એટલે કે શુદ્ધ ભાવ વડે બોલાય તો સૌથી સારું, નહીં તો પણ ચોખ્ખી હોય. એટલે કે અક્ષરથી પણ ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. ગડબડ ગોટો ને પરમેશ્વર મોટો ચલાવાય નહીં. એટલે કે ગરબડિયું કરીએ, ઉતાવળ કરીએ, અસ્પષ્ટતા થઈ જાય તો એ જીન વાણીની, ભગવાનના વાક્યનું આશાતના છે, અવિનય છે, અવિવેક છે. થઈ જાય છે, સ્લીપ ઓફ ટંગ છે, જીભ છે અને ભૂલ થઈ જાય એ જુદી વાત છે. તબિયત ના દુરસ્ત હોય, પક્ષઘાત થઈ જાય ને બોલતા સરખું ન આવડે, ન ફાવે, જુદી વાત છે. પણ જ્યાં સુધી પોતાનું બળ ચાલે છે, એવી નબળાઈ આવી નથી, નિર્બળતા આવી નથી, ત્યાં સુધી તો પોતે ભગવાનના વચનમાં, કોઈ પણ ભગવાનના વચનમાં શુદ્ધતા અને સ્પષ્ટતાનો આગ્રહ રાખવો જ જોઈએ. ઉચ્ચારની શુદ્ધિ પણ હોવી જ જોઈએ અને શુદ્ધિ પણ બીજી પણ હોવી જોઈએ. એટલે મનની, વચનની, કાયાની, આ ત્રણેય પ્રકારે સૂચિ મૂકેલી છે. એટલે તેનું અહીં ભક્તિ કહેવી જાય છે. ખરેખર તો પૂર્ણ ભક્તિના પત્રથી શરૂઆત થઈ છે. અહીંયા પણ ભક્તિ પૂર્ણતા ત્યારે કહેવાય કે સમય માત્ર કે હરિ પાસે તૃણ માત્ર માગવું નહીં. એવી રીતે પૂર્ણ ભક્તિની વાત ઇંગ્લિશ શબ્દોથી લઈએ તો એનલાઇટનમેન્ટ હોય ત્યારે કહેવાય કે વિવેકપૂર્ણ ભક્તિ છે, જ્ઞાનસભર ભક્તિ છે કે ગમે તેને ગમે ત્યારે ગમે તેણે સમર્પિત થઈ જવાતું નથી, થઈ જવાનું નથી. ઠામ પૂછવાનું નથી, ઠેક ઠેકાણે પૂછવાનું નથી. જે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાં છે ને ત્યાંથી મળશે. તો એવી કોઈ દિવ્ય શક્તિ, દિવ્ય વ્યક્તિ, એની સાથેનો દિવ્ય સંબંધ, એટલે ગુરુ શિષ્યના સંબંધ કહે તો ખોટું નહીં. પામેલા પાસે પહોંચ્યા હોય અને એની સાથેનો જે સંબંધ હોય તે, એના પ્રત્યેનો જે ભાવ, આદર, સ્નેહ, પ્રેમ હોય, એવું એનલાઇટનમેન્ટ હોય તો એનલાઇટન ભક્તિ. એટલે તેવી ભક્તિને કીધી છે, બીજી નહીં. એટલે વિવેકપૂર્વક ભક્તિ, નહીં અંધશ્રદ્ધા નહીં.
બીજી ટોટલ ભક્તિ કહીએ છીએ આપણે, કે ટોટલ શું, તો કે ઇન ટોટાલિટી, એટલે અતિશયતા, એ અર્થમાં વ્યાપકતા નથી કેવું. કુલ સરવાળો કહીએ ટોટલ, તો કે અતિશયતા. દિવ્ય પ્રેમની અતિશયતા છે કે જગતના સર્વ પદાર્થ ગૌણ અને સદગુરુ પ્રત્યે મન વચન કાયા સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વનું અર્પણ ભાવ, સમર્પણ ભાવ. મનથી વચનથી કાયાથી કીધું, એમાં સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વનું. હું તો મોટો એટલે મને આવું કે ફાવે જ નહીં, કે હું તો નાનો એટલે હું તો આવી રીતે રહ્યો એટલે મને ફાવે નહીં. તો મોટા નાનાની વાત નથી, એવું એકેય આપણા ઉછેરની સંસ્કારની વાત આવતી નથી. સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ જે છે એનું સમર્પણ છે. એવી જ રીતે યુનિલેટરલ કહીએ છીએ, એક તરફી ભક્તિ, કે સામી વ્યક્તિનો પ્રતિસાદ, પ્રતિભાવ, રિસ્પોન્સ હોય કે નહીં, પણ દૃઢ શ્રદ્ધાન હોય, અંતરંગ પ્રીતિનો પ્રવાહ સતત તેમના પ્રત્યે વહેતો હોય, તે યુનિલેટરલ. એટલે એક પક્ષીય કહીએ, એક તરફી કહીએ. તે સામી વ્યક્તિ કરે કે ન કરે, પણ આપણને તો ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે કે સદગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે, તો આપણે એના રિસ્પોન્સ કે પ્રતિભાવ, પ્રતિસાદ સામું જોયા વિના આપણે આપણો પ્રવાહ વહેતો કરવાનો છે, તે યુનિલેટરલ. અને અનકન્ડિશનલ છે. શરત સોદા ભગવાન સાથે હોય નહીં, એટલે એક તૃણ માત્ર યાચવાનું નથી અને ઘણું બધું પણ યાચવાનું નથી. દિવ્ય પ્રેમ છે, ખાંડાની ધારે ચાલવા જેટલું અઘરું છે, બદલાની કોઈ અપેક્ષા સિવાય આ ભવમાં કે પછી, અને તે જ સાચી ભક્તિ છે, તેનું ફળ મુક્તિ છે, અને જે વગર માગે મળવાનું છે, એટલે માગવાની કોઈ જરૂર નથી. અને સૌથી છેલ્લું, અત્યંત અગત્યનું, ટોટલ સરેન્ડર, સંપૂર્ણ શરણાગતિ. પોતાના જે કંઈ કલ્યાણ માટે કરું છું, પ્રસન્નતા માટે કરું છું, મારી ગરજથી કરું છું, મારા આત્માર્થે કરું છું, મારી પ્રેરણાથી કરું છું, અને તેમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ઓગાળી દે છે, ઓળઘોળ થઈ જાય છે, ન્યોછાવર થઈ જાય છે, ફના થઈ જાય છે, તેજ નિહાલ થઈ જાય છે, ન્યાલ થાય છે. તે ભક્ત ભગવાન બની જાય છે. સહજાત્મરૂપી સેવ્ય ગુરુને વંદના વિધિએ કરું, જય જગત ત્રાતા જગત ભ્રાતા જન્મ હર જગદીશ્વરા. અતિ કર્મ કંદન ચિત્ત ચંદન ચરણ કમળે ચિત્ત ધરું, સહજાત્મરૂપી સેવ્ય ગુરુને વંદના વિધિએ કરું. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ